కాపాడి మహిమల రాత్రులు సిద్ధుమని స్థుతి ఘనత మహిమ నీకే చెల్లించుతూ యేసు నామములో కూర్చున్నాము తండ్రి. వాటర్ లేదా పెట్టాలి ఇంతకు పోయింది తల కింద వాటర్ బాటిల్ అది చక్కుందా மகிமையெங்கும் வீசுதே மலையில் தேவ மகிமையெங்கும் வீசுதே சர்வ வல்ல தேவன் அரசாளுகின்றார் பெருவெள்ளத்து இரைச்சலை போல் பலத்த இடி முழக்கங்கள் போல் பெருவெள்ளத்து இரைச்சலை போல் பலத்த இடி முழக்கங்கள் போல் புது பாட்டின் துணி அங்கு ஒலிக்கின்றதே மகிமைப்படுகின்றார் பரமபிதா புது பாட்டின் துணி அங்கு ஒலிக்கின்றதே மகிமைப்படுகின்றார் பரமபிதா சீயோன் மலையில் தேவ மகிமையெங்கும் வீசுதே சீயோன் மலையில் தேவ மகிமையெங்கும் வீசுதே சர்வ வல்ல தேவன் அரசாளுகின்றார் சீயோன் அங்கே மலை மேல் நிற்கின்றார் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அங்கே மலை மேல் நிற்கின்றார் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அவரோடு இணைந்து வீராநாமம் நெற்றியில் அணிந்து நிற்கின்றார் பரிசுத்தர் கூட்டமே அவரோடு இணைந்து வீராநாமம் நெற்றியில் அணிந்து நிற்கின்றார் பரிசுத்தர் கூட்டமே
வீசுதே சீயோன் மலையில் தேவ மகிமையெங்கும் வீசுதே சர்வ வல்ல தேவன் அரசாளுகின்றார் சீயோன் வாயில் கபட கோவிலை ஆடைதனில் கரையுமில்லை வாயில் கபட கோவிலை ஆடைதனில் கரையுமில்லை மானிடர் மத்தியில் முதற் பலனிவர்கள் லட்சத்து நாற்பத்து நாலாயிரம் பேர் மானிடர் மத்தியில் முதற் பலனிவர்கள் லட்சத்து நாற்பத்து நாலாயிரம் பேர் சீயோன் மலையில் தேவ மகிமையெங்கும் வீசுதே சீயோன் மலையில் தேவ மகிமையெங்கும் வீசுதே சர்வ வல்ல தேவன் அரசாளுகின்றார் சீயோன் அருமை இயேசுவின் பேரே அலைந்து అదే మేర క్లోజింగ్ ముందు ఎంత మోసేస్తాం చూస్తారు క్లాసే కదా అది பாட்டுடன் செய்யும் ఆండవరి இந்த ఆరాధనను పొరపెడుతూ నడిపి ఆశీర్వదించబడియాయి స్తోత్రము దేవుడు కానీ ఆరాధన అంతా కూడా ఆశీర్వదించి భారవేసిన విషయంలో దేవునికి స్తోత్రించు பாட்டுடன் செய்யும் ஜோதியாய் வீற்றிடுவார் இல்லையே வாயிலுமே வந்த நல்லதோ நப்பான கர்த்தருடைய கிருபையினாலே அநாதருக்கு சாட்சி சொல்லும்படி கிருபைக்காக దేవుని స్తోత్రిக்கிறேன் దేవుని స్తోత్రం చేయించున్నాను అన్న 2000 வருஷம் ஊழியத்துக்கு வந்தார் అన్నగారు 2000 సంవత్సరంలో సేవకు వచ్చినారు కెలిస్ లో 2002లో పాస్టర్ బెంజమిన్ గమనించబడి వந்திருந்தார் 2002వ సంవత్సరంలో పాస్టర్ బెంజమిన్ గారిని కెలిస్ అనే పైతంలో గమనించడానికి వచ్చినారు అప్పుడు పాస్టర్ జార్జ్ వర్గీస్ గమనిస్తున్నారు ఆయన తర్వాత జార్జ్ వర్గీస్ గారిని గమనించుకున్నారు పాస్టర్ జార్జ్ వర్గీస్ పీరియడ్ లో அவர் இரவு ஜெபம் செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு 11 నుండి 1 மணி வரைக்கும் ஜெபம் பண்ண சொல்லுவாங்க அது జార్జ్ వర్గీస్ గారి సమయంలో రాత్రి 11 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు రాత్రి కాల ప్రార్థన చేయమని చెప్పేవారు అది మూలంగా అనేక వాలిబర్లు కూడి చేరుతారు దాని మూలంగా అనేకమైనటువంటి యవనస్తులు కూడి ప్రార్థన చేస్తున్నారు ஆண்டவருடைய அன்பு நிமித்தம் அநேகர் ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்பட்டு கர்த்தருடைய ஊழியத்தை இன்னும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்னగారి ప్రేమను బట్టి అనేక మంది కనుగొని సేవకు వచ్చి అనేక మంది సేవలు చేయించున్నారు அது அங்கிருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி திருப்பதி சென்டர் வந்தார் முதலாவது காவல் என்ற இடத்துக்கு வந்திருந்தார் తర్వాత అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి తిరుపతి సెంటర్ కి కావలనే స్థలానికి వచ్చున్నారు அதுக்கப்புறம் கடைசி வரைக்கும் இந்த திருப்பதி சென்టర్ ஊழியத்தை செய்யబడి கர்த்தர் கிருபை பாராட்டினார் దాని తర్వాత ఆయన అంతవరకు కూడా ఈ తిరుపతి సెంటర్ లో సేవ చేయడానికి దేవుని కృపను గ్రహించున్నారు కన్వెన్షన్ ஜனவரி ஸ்டார்ட் ஆனது எல்லா நாட்களும் அங்கேயே இருந்து அந்த కన్వెన్షన్ ఉన్మయాగా చేయబడి కర్తరు వారికి కృప తந்தார் చెన్నై కన్వెన్షన్ పనులు ప్రారంభించినటువంటి ఆ దినం మొదలుకొని జనవరి నుండి అక్కడ ఉండి ఆయన ఇవన్నీ సేవలు చేయడానికి దేవునికి కృపను గ్రహించున్నారు శరీరంలో పలు బలహీనతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన నాకు పర్వాలేదు బాగా ఉన్నదని చెప్పి చెప్తా ఉండేవారు ఎంగి గుప్తాలు సీక్రెట్ వర மாதிரி அவரோட பாஸ்டர் கெர்ஷோன்
பாஸ்டர் சேமந்தராஜ் கால் பண்ணி சொன்ன உடனடியாக ஒரு சென்னைக்கு ஓடி வந்துருவார். பாஸ்டர் జేసోని గారు పాస్టర్ చల్లకొండ పాస్టర్ ఫోన్ చేసినప్పటికీ ఆయన వచ్చి వెంబడి వచ్చిండేవారు. அந்த ஊழியத்துல உண்மையாக கருத்தாக செய்தார். ఆ యొక్క సేవను ఖచ్చితంగా దేవుని సముఖంలో చేస్తున్నారు. అన్నవాడు పలకబడి కలగా దేవుని స్తోత్రిస్తున్నాను. అన్నగారితో నేను కలిసి జీవించడానికి దేవుడు నాకు కూడా కృపించున్నారు. இன்னும் அவருடைய வருகையில் காணப்பட நீங்க அவர் ஜெபிக்கும்படி வேண்டிக்கிறேன். నేను కూడా ఆయన రాకుండా కనబడినట్లుగా మీరు అందరూ ప్రార్థించమని సాక్ష్యం చెప్తున్నాను. ఆయన పక్కన పెట్టుకొని నన్ను ఆయనకి సేవ చేసుకోవడానికి దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నాడు. కానీ ఇటువంటి పరిస్థితి వస్తుందని ఆయన నాకు ముందే చెప్పి ఉన్నాడు. 2 రోజుల క్రితం ఫోన్ చేసినప్పుడు అంతా బాగుంది, నేను చెన్నైలో సేవకుల కూటానికి వచ్చేసాను, తిరిగి నేను మళ్ళీ వెళ్ళి నేను చర్చికి వెళ్ళి ఫోన్ చేస్తానన్నారు. మళ్ళీ ఫోన్ రాలేదు. దానికి ముందు వారంలో ఆయనకు ఒక దర్శనం వచ్చిందని నాకు చెప్పి ఉన్నాడు. ఒక రైల్వే స్టేషన్ లో ఉండి అవతల ప్లాట్ఫామ్ లో పీటర్ పాస్టర్ గారు, విజయ్ కుమార్ పాస్టర్ గారు వీళ్ళందరూ ఉండి ఉన్నారు. యువతల ప్లాట్ఫామ్ లో ఈ బ్రదర్ గారు నిలబడి ఉన్నారు. అడుగుతున్నాడంట, నన్ను ఆ ప్లాట్ఫామ్ కి తీసుకెళ్ళండి అని అందరినీ, అంటే దిగి వెళ్ళాలి, మెట్లు లేవు అని చెప్పి అని అంటున్నారు. కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెచ్చేటప్పటికి ఎవరు లేరు, నేను ఒక్కడనే ఉండే నేను మిగిలిపోయాను అని చెప్పి ఉన్నాడు. ఇంకా అయిపోయింది నాన్న నాది అని అన్నారు. కానీ లేదన్నా ఇది ఉంది, ఇంకా ఉంది. మొన్న గూడూరు బైబిల్ స్టడీస్ జరిగినప్పుడు కూడా రాత్రి 12 గంటలప్పుడు గూడూరు నుంచి చిత్తూరుకి బయలుదేరాము. ట్రావెలింగ్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా పాస్టర్ బ్రదర్ చెప్తున్నాడు, నేను బ్రదర్ గానే చనిపోతాను, పాస్టర్ నవ్వను అని అంటే, నేను లేదన్నా గమ్ముకున్నాను, అలా మాట్లాడద్దు, మీరు పాస్టర్ అవుతారు, మేమంతా మేము చూస్తాము అని అంటే, లేదు లేదు దేవుడు చెప్పేశాడని అప్పుడే చెప్పినాడు. కానీ ఇంత త్వరగా వెళ్ళిపోతారని మన సహోదరుడు డేవిడ్ రాజ్ గారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు మనం విన్నాము. మేము ముందుగా అన్ని జనంలో మేము ఉన్నాము. మన బ్రదర్ డేవిడ్ రాజ్ గారి ప్రార్థన మూలముగానే మేమందరూ రక్షింపబడి ఉన్నామని మనం విన్నాం. அப்போ சியோன் எங்கிருந்து உருவாகுதுன்றே யாருக்குமே தெரியாது. అన్నట్లయితే సియోను அது நல்ல ஒரு மரணம். అలాగే ఆయన మరణం அவருடைய ஜீவித்துல ஒரு பெரிய పూర్ణத்தை కండుటాడు. ఆయన జీవితంలో కూడా దేవుడు ఒక పూర్ణతను చూస్తున్నారు. இப்போ இளைப்பாடி கொண்டிருக்கிறார். ఆయన ఇప్పుడు సియోనులో విశ్రాంతిలో ప్రవేశిస్తున్నారు. நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது, ஆண்டவர் தான் కరెక్ట్ தான். నేను ఏం చెప్పలేను, మన భాస్కర్ చెప్ప నేను ఏం చెప్పలేను, అంతా కూడా దేవుడి దాన్ని జరిగించుకుంటున్నారు. ஆனா அவங்க ஜீவியமும் ஊழியமும் రెండం పూర్ణపడను. అయితే వారి జీవితము వారి సేవ ఈ రెండు కూడా పూర్ణత చెందాలి. இன்னும் எனக்கு ஊழியம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். నేను ఇంకా చనిపోలేదంటే నాకు ఇంకా ఈ లోకంలో సేవ ఉందని అనుకుంటున్నా. ఆండవర్ கேட்ட அப்படிதான் சொல்றாரு. దేవుని అడిగితే ఆయన అట్లాగే చెప్తున్నారు, உனக்கு ஊழியம் இருக்கு, ఇంకా నీకు లోకంలో సేవ ఉంది, ஊழியம் இருக்கு, నీకు సేవ ఉంది. நான் படுற కష్టం யாருக்கும் இருக்காது. నేను పడే కష్టం ఎవరికి తెలియదు, ఎవరికి ఉండదు. ஆமா, ஆனாலும் அந்த కష్టத்துல ஊழியத்துக்கு கிருபை தரார். అలాంటి కష్టంలో కూడా దేవుడు నాకు కృపిస్తున్నారు. ஏன் ஆண்டவரே இவ்வளவு கஷ்டப்பட எடுத்துறான்னு கேட்டா, ஏன் நான் உன்னை உன் ஊழியத்துக்கு ஏதாவது தடையா இருக்கா அந்த வியாதி? చూడు దేవుడా, ఎందుకు నన్ను ఈ కష్టం నిలబెడుతున్నానని తీసుకోవచ్చు కదా అంటే, నీకు ఆ వ్యాధులు ఏదైనా కష్టం నేను పెడుతున్నాను అంటున్నారు. தேவைக்கு ஏதாவது ஆட்டம், నీ సేవగా వ్యాధి ఏదైనా ఆటంగా ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు. உன் வியாதி உன் வியாதி உன் ஊழியத்துக்கு தடையா இருக்கா? నీ వ్యాధి నీ సేవకు ఆటంకంగా ఉందా? ஊழியம் செய்யும் போது என்ன தெரியாது, சேவகமே தெரியாது. సేవ చేసినప్పుడు அப்போ ஆண்டவர் அப்போ பாசிட்டிவ் தாமஸ் அதை கட்டி அந்த சுகர் வியாதியை அழிச்சிட்டார். అప్పుడు పాస్టర్ టీవీ థామస్ పాస్టర్ గారు ఆ యొక్క శాతాన్ని కట్టి ఆ యొక్క షుగర్ వ్యాధిని జయించున్నారు. இது ஒவ்வொரு கூட்டத்திலையும் பாசிட்டிவ் சொல்றதை நான் கேட்டிருக்கேன், எல்லாரும் கேட்டிருப்பாங்க. ఇది ప్రతి కూటమిలో పాస్టర్ టీవీ థామస్ పాస్టర్ గారు చెప్పేది నేను విన్నాను, మనం కూడా అనేక మంది వింటాం. சுகர் வியாதி என்பது ஒரு பிசாசு. షుగర్ వ్యాధి అనేది ఒక సాతాన్, அது பூர்ணத்துக்கு கொண்டு போகிற வியாதி அல்ல. అది పూర్ణతలోనికి తీసుకెళ్లే వ్యాధి కాదు. நிறைய ஊழியக்காரர்கள் அழிவி அழிவி புள்ளி நாத்தம் அடிச்சு சாகுறாங்க சுகர் வியாதி. கர்ப்பத்திலே ஆண்டவர் சியோனை ఇన్నాను என்று அவர் குறித்து வைத்திருக்கிறார். తల్లి గర్భంలో రూపంపడక మనపై సియోను గురించి వచనங்களை వాసిద్దాం. 5వ వాక్యం చదువుకుందాం. சியோனை குறித்து
இன்னான் இன்னான் அதில் பிறந்தான் என்று சொல்லப்படும் உன்னதமானவர் தாமே அதை ஸ்திரப்படுத்துவார். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாம ஸ்தோத்திரம். దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు స్తోత్రం. இந்த 87ஆம் சங்கீதம் ஒரு விசேஷமான சங்கீதம். ఈ 87వ కీర్తన ఒక విశేషమైన కీర్తన. இது சியோனை குறித்து மிகவும் அழகாக சொல்லப்பட்ட ஒரு அதிகாரம். ఇది సియోను గురించి మిక్కిలి అందముగా చెప్పినటువంటి ఒక సంకీర్తన. 39 வருஷம் ஊழிய என்ன எடுக்காம ஏன் இந்த சின்ன பிரதர்ஸ் எல்லாம் ஆண்டவர் எடுக்கிறான்னு நினைக்கிறது. ప్రతి ఒక్క చిన్న బ్రదర్లు చనిపోయినప్పుడల్లా కూడా చూడండి, నాకు కూడా సేవలో 8 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. 63 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నది. నాకంటే చిన్న బ్రదర్స్ అందరూ కూడా చనిపోతున్నారు. నేను యోచించుకుంటున్నాను, என்ன எடுக்க மாட்டேன்றாரு, నన్ను ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు అనుకుంటున్నా. அப்படி கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே நேற்று நைட்டு கூட கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். నిన్న రాత్రి కూడా ప్రశ్న దేవుడితో అడుగుతున్నాను. ஆனா யார் யாரை கொண்டு எப்ப பொழுது எந்தெந்த ஊழியம் செய்யணும்னு ஆண்டவனுக்கு தெரியும். ఎవరి ఊళ్ళు పట్టుకొని ఎక్కడెక్కడ ఏ సేవ చేయాలో దేవుడికి తెలియదు. இவருக்கு 40 சில்லற ஏதோ 48 வயசு தான். ఈయనకి 48 సంవత్సరాలు. ஊழியத்துக்கு வந்து 25 வருஷம் தான். సేవకు 25 సంవత్సరాలు. பழைய காலமானா இன்னொரு பாஸ் ஆயிருப்பாரு. వచ్చే సంవత్సరం ఏంటి పాతకాలంలో ఇంటే కనుక ఇప్పటికే ఆయన పాస్ అయిపోయి ఉంటారు. పాత కాలం అంటే పాస్ అయిపోయి ఉంటాడు. పాతకాలం అంటే పాస్ అయిపోయి ఉండదు. 20 సంవత్సరాలు. 20 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు 26. ఇప్పుడు 26 సంవత్సరాలు పాస్. 26 வருஷம் ஆயிடுச்சு. 26 సంవత్సరాలు అయ్యింది. ஆனா சியோனை குறித்து இன்னான் இன்னான் அதிலே பிறப்பான் என்று சொல்லப்படும். అయితే సియోను గురించి ఈ జనము అక్కడ జన్మించారని చెప్పబడతాడు. சியோன்ல பிறக்கிற அனுபவம் என்பது பிரதிஷ்ட பண்ணி கர்த்தருடைய வீட்டுக்கு வருகிறது. సియోనులో జన్మించే ఒక కార్యం అనగా ప్రతిష్ట చేసుకుని దేవుని ఇంటికి వచ్చే ఒక కార్యమైనది. சியோன்ல பிறக்கிற அனுபவம் என்பது பிரதிஷ்டிக்க பண்ணப்பட்டு கர்த்தருடைய வீட்டுக்கு வருது. సియోనులో జన్మించే అనుభవం అనేది ప్రతిష్ఠించుకుని మార్గంలో వెళ్లి పడిపోకుండా ఉన్న నిమిత్తమై, அதுக்காகதான் பரிசுத்தவான்கள் சில பாதைகளை நம்ம நடத்துவாங்க. అందు నిమిత్తమై పరిశుద్ధులు కొన్ని మార్గములను మనం నడిపించగలరు. அதுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிக்கும் போது దానికి మనం సమర్పించుకుని జీవించినప్పుడు அப்படியே வளர்றோம். అప్పుడు మనం ఎదగలం. அப்புறம் மறிச்சு பரலோகத்துக்கு போயிடும். பரலோகம் வந்து కొట్లో కొనుక్కో వంకాయ కాదు. பரலோகம் என்பது ஜீவிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான். ఆ పరలోకం జీవించే వారికి మాత్రమే. பரலோகம் ஜீவிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான். పరలోకము జీవించే వారికి. ஜீவிக்காவிட்டால் பரலோகம் சியோன் எருசலேம் கிடைக்காது. జీవించకపోతే పరలోకం సియోను యెరూషలేము దొరకదు. சியோன் எருசலேம் கிடைக்கணும்னா நம்ம ஒரு ஜீவிதம் காணப்படணும். మనలో పరలోకము సియోను యెరూషలేము కనబడాలి. చేరాలంటే మనలో జీవితం కనబడాలి. ముందే சொல்லியிருக்காரு இவர் டேவிட் ராஜ். ముందే దేవుడు అన్న చెప్పినారు, சீக்கிரமா மறிக்க போகிறேன், నేను త్వరగా చనిపోబోతున్నా, நான் பாஸ் ஆக மாட்டேன். నేను పాస్ అవ్వలేను. அப்ப அவருடைய மரணத்தை குறித்து அவருக்கு நன்றாக ஒரு வெளிப்படுத்தல் இருந்தது. ఆయన మరణాన్ని గురించి ఒక సరైనటువంటి ఒక ప్రకటన ఆయనకున్నది. அதனால நமக்கு கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபవం காணப்படும். మనకు కూడా అలాంటి ఒక అనుభవం అనేది కావాలి. இவருடைய டெத்துக்கு வந்திருக்கிறேன்னா, ఈయనకు మరణాన్ని కూర్చున్న మనందరం, ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிறேன்னா, ఈ భూస్థాపన కూర్చున్న మనం, நீ எங்கே உன் நித்தியத்தை செலவழிப்பாய்? ఈ దినాన్ని చనిపోయినట్లయితే నిత్యంలో నువ్వు ఎక్కడ ఉండబోతున్నావు? நீ புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டிருக்கிறாயா? నువ్వు నూతన మనసుని ధరించుకుని ఉన్నావా? பிறக்கிறது ஒரு பகுதி, సీఎంలో జన్మించేది ఒక భాగం, ஒரு పகுதி, வளர்வது ஒரு பகுதி, ఎదుగుదల ఒక భాగం, பூர்ணப்படுவது ஒரு பகுதி. పూర్ణత పడేది ఒక భాగం. இந்த 3 பகுதிகள் இல்லாவிட்டால் ఈ 3 భాగం లేనట్లయితే ஒரு மனுஷன் பூர்ணத்துக்கு சியோன் எருசலேமாய் மாற முடியாது. ఒక మనుషుడు పరలోకానికి సియోను యెరూషలేముగా మారలేడు. களை எடுக்கக்கூடிய பகுதி பாருங்க, பயிர் வளர்ந்து வருது. பயிர் வரும்போது அதுல இருக்கிற களை எடுக்கிறாங்க. మనం చూసినట్లయితే పైరు పంట ఎదిగే సమయమందు కలుపు వాటిని మనం తీసేసినట్లుగా మనం చూడగలం. அந்த களையை களைத்து போடாவிட்டால் பயிர் நன்றாக விளையாது. ఆ కలుపు అనేది తీయకపోతే కనుక ఆ పంట సరిగ్గా ఎదగలేదు. அந்த வளர்ச்சியில நமக்குள்ள பெருமை வரக்கூடாது என்று பரிசுத்தவான்கள் சில பாதைகளில் நடத்துவார். ఆ ఎదుగుదలలో మనలో అనేక విధమైనటువంటి గర్వం రాకుండా పరిశుద్ధులు ఒక మార్గం నడిపించేవారు ఉన్నారు. அந்த பாதையில సహించి இருக்கணும். ஒரு வைராஜ்யம் இவருக்குள்ள இருந்தது. అలాంటి ఆసక్తి ఈయనలో ఉన్నది. இவருக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் காணப்படுகிறது. ఈయనలో అలాంటి అనుభవాన్ని మనం చూడగలం. அப்போ அந்த பரிசுத்தத்துல ஒரு பூர்ணமாகிறது பழைய மனுஷனை களைத்து போடணும். ఆ పరిశుద్ధతలో పూర్ణత చెందేది ప్రాచీన పురుషుని పరిత్యజించడమైనది. பழைய மனுஷனை களைத்து போடாவிட்டால் చేస్తున్నంత వరకు దేవునికి స్తోత్రించుదాము.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ஆண்டவர் இவருடைய ஜீவித்தில் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். దేవుడి ఈయన జీవితంలో చేసిన ప్రతి మేలును దేవునికి స్తోత్రించు. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. పైన ఉంది చూడు టాప్ అది సహోదరులారా, నేను చెప్పున్నదేమనగా రక్త మాంసములు దేవుని రాజ్యమును స్వతంత్రించుకుని నేరవు, క్షయత అక్షయతను స్వతంత్రించుకొనదు. ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను. మనమందరము నిద్రించము గాని నిమిషములో ఒక రెప్పపాటున కడబూరం రోగగానే మనమందరము మార్పు పొందుదుము. కడబూరం రోగును, అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, మనము మార్పు పొందుదుము. క్షయమైన ఈ శరీరము అక్షయతను ధరించుకొనవలసి ఉన్నది, మత్యమైన ఈ శరీరము అమర్త్యతను ధరించుకొనవలసి ఉన్నది. ఈ క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనినప్పుడు மரணமே உன் கூறங்கே, பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே? மரணத்திற்கு ஒரு நியாய பிரமாணம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டாகிற ஜெயம். பாவம், சாபம், வியாதி, மரணம் எல்லாவற்றையும் அவர் ஜெயித்தார். పాపము, శాపము, మరణమును సమస్తాన్ని వ్యాధిని జయించున్నారు. ஒரு நாளைக்கு இந்த கல்லறையிலிருந்து எழும்ப போகிறார். ఒక దినాన్ని సమాధిని లేపబడబోతున్నారు. ஆண்டவர் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். దేవుడు చేసిన సమస్త మేలు కూడా దేవునికి స్తోత్రించదమ్మా. நாளைக்கு இங்கிருந்து எழும்ப போகிறார், அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். ఒక దినానికి లేపబడబోతున్నారు నిమిత్తమే దేవునికి స్తోత్రించదమ్మా. அழிவுள்ளது, இது அழியாமை தரித்துக் கொள்ள போகிறது. మత్తమైనది అమర్త్యమును ధరించుకుంటున్నది. இது சாவுக்கு எதிரானது, சாவாமை தரித்துக் கொள்ள போகிறது. ఇది చనిపోతుంది, చావలేని శరీరాన్ని ధరించుకుంటున్నది. நாளைக்கு இது ஜெயமான ஒரு சரீரமா சரீரமாக எழும்ப போகிறது, அதுக்காக ஸ்தோத்திரம். మహిమగల శరీరముగా లేపబోతున్నది కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రించదమ్మా. எல்லா துதி கன மகிமை அவருக்கே செலுத்தி ஸ்தோத்திரம். సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమ ప్రభావం ఆయనకే చెల్లించి దేవునికి స్తోత్రించదమ్మా. తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మకు స్తోత్రించుము. విశ్రాంతిలో చేర్చబడిన సోదరుడు డేవిడ్ రాజు గారికి స్తోత్రం ప్రభు. తల్లి గర్భంలో రూపిమి వెనుక మునిపే జగత్పునాది వేయబడక మునిపే ప్రభావం స్తోత్రం. మీరు ప్రత్యేకపరిచి పరలోక పిలుపుతో పిలిచి ప్రభా పిలిచిన దేవుడు మరణ వరకు కూడా నమ్మకస్తుడిగా ఉండి దేవాన్ని స్తోత్రం. సహోదరులు కూడా ప్రభావం స్తోత్రం, దేవాన్ని స్తోత్రం తండ్రి. పిలుపుని పొందిన దిన మొదలుకొని మరణ వరకు కూడా ప్రభావం స్తోత్రం. దేవుని ఇంటిలో నమ్మకంగా ఉండి తన యొక్క విశ్వాసమును కాపాడుకొని పరుగుల ప్రభా దేవుని ఇంటిలో దేవునిలో తుదముట్టించడానికి ఇచ్చిన కృప కొరకు స్తోత్రం ప్రభావం స్తోత్రం. ఇంగల రాజా ఈ ఉదయకాలం ఈ మధ్యాహ్న వేళలో కూడా మీరు బయలుపరిచిన రీతిగా దేవాన్ని స్తోత్రం. సియోను అన్నప్పుడు దేవా సియోనులో జన్మించుట, జీవనులో ఎదుగుట, జీవనులో పూర్వపరచబడిన 3 అనుభవం కలిగి ఉన్నదని మీరు బయలుపరిచి ఉన్నారు కనుక నిజంగానే సహోదరుల ప్రభావం స్తోత్రం. ప్రవిష్ట దేవుని సన్నిధానంలో సియోనులో జన్మింపబడి పలువురైన మార్గంలో పోరాటంలో సోదరుల వ్యాధిల ప్రభావం స్తోత్రం. దేవునికి దివ్య స్వభావం కలిగి మీలో ఎదిగి ప్రభావం స్తోత్రం తండ్రి పరిపూర్ణంగా మార్చబడి సియోనుగా మార్చబడి మనకి రాజ్యంలో చేర్చుకుని ఉన్నారు కనుక స్తోత్రమ తండ్రి. ఇంకన ప్రభావం స్తోత్రమ తండ్రి. జీవిత
సోదరులు వచ్చిన ప్రభావం సోదరులు తండ్రి పలుమైన సోదరుల పోరాటంలో కష్టంలో మీరు తోడుగా ఉండి కాపాడి సియోనులో జన్మబడిన మేమందరూ కూడా ప్రభా పలువురైన మార్గంలో మీ దివ్య స్వభావం ధరించుకొని మీలో ఎదిగి ప్రభా పూర్ణులుగా మార్చబడి మీ నిత్య రాజ్యంలో కనపడానికి మాకందరూ కూడా మీరు సహాయం చేయండి. ఆర్పాటంతో ప్రధాన దూత సప్తంతో మీ మేఘారుడై వచ్చేటప్పుడు దేవాన్న సోదరం క్రిస్తులో మృతి చెందిన వారు మొట్టమొదటిగా లేపబడుదురు. మిమ్మల్ని సజీవులైన మేమందరం కూడా ప్రభావం సోదరం మిమ్మల్ని ఎదుర్కొందామని మీరు చెప్పి ఉన్నారు కనుక ఆ నిరీక్షణ కలిగి ప్రభావం సోదరం ఈ ఉదయకాలం మధ్యాహ్న వేళలో ప్రభావం సోదరం యేసయ్యామ స్తోత్రం శరీరమున పాతి పెట్టి ఉన్నాం కనుక దేవామ స్తోత్రం మీరు ప్రభావం స్తోత్రం మీరు వచ్చేటప్పుడు యేసయ్యామ స్తోత్రం సమస్యను జయించి ప్రభా పునరుత్థానుడై మొట్టమొదటి ఆయన లేపబడుతున్నాడు కనుక అటువంటి నిరీక్షణ కలిగి அலையில் தேவ மகிமையெங்கும் வீசுதே சீயோன் மலையில் தேவ மகிமையெங்கும் வீசுதே சர்வவல்ல தேவன் அரசாளுகின்றார் பெருவெள்ளத்து இரைச்சலை போல் பலத்த இடி முழக்கங்கள் போல் பெருவெள்ளத்து இரைச்சலை போல் பலத்த இடி முழக்கங்கள் போல் புது பாட்டின் துணி அங்கு ஒலிக்கின்றதே மகிமைப்படுகின்றார் பரமபிதா புது பாட்டின் துணி அங்கு ஒலிக்கின்றதே மகிமைப்படுகின்றார் பரமபிதா சீயோன் மலையில் தேவ மகிமையெங்கும் வீசுதே சீயோன் மலையில் தேவ மகிமையெங்கும் வீசுதே சர்வவல்ல தேவன் அரசாளுகின்றார் சீயோன் அங்கே மலை மேல் நிற்கின்றார் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அங்கே மலை மேல் நிற்கின்றார் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அவரோடு இணைந்து நாமம் நெற்றியில் அணிந்து நிற்கின்றார் பரிசுத்த கூட்டமே அவரோடு இணைந்து நாமம் நெற்றியில் அணிந்து நிற்கின்றார் பரிசுத்த கூட்டமே சீயோன் மலையில் தேவ மகிமையெங்கும் வீசுதே